انہیں اعمال کے لیے نکالا جاتا ہے، یعنی تاکہ جو مال اور اولاد بندے کو غفلت میں ڈال دے تو یہ خسارہ ہے۔ اس لیے آج عمومی طور پر دنیا میں جو اشتغال ہے وہ بغیر ان خوبیوں کے اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے، تو اس کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اس سے نکلنا بھی اسی مقصد کے لیے ہے اور نکالنا بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ نکلنا اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ بے دینی، دیکھا جائے گا کہ کس کام کے لیے یہ نکل رہا ہے۔ تو مثلا نماز سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے، نمازی بننے کے لیے نکل رہا ہے، علم سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے، اور ان اعمال پر پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے، اور نکلے بغیر بندہ اس علم والا نہیں بن سکتا، بندہ اس ذکر والا نہیں بن سکتا۔ اس لیے گھروں میں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کیے بغیر اپنے گھروں اور اپنے کاروباروں میں بیٹھے رہنا یہ دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے۔ اس لیے یہ ایک خیرخواہی کا کام ہے کہ خود بھی اپنی ذات پر محنت کر کے لوگوں کو اس مبارک راستے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال لگا کر اللہ کے راستے میں نکلنا اور لوگوں کو نکالنا، یہ اس امت کا امتیازی کام ہے۔ یہ اس امت کا اور امتوں سے امتیازی کام ہے۔ اور امتوں کا تو یہ کام تھا کہ یہ اعمال خود بھی کرے اور اس کی طرف بلائے، معروف اور منکرات سے روکے، لیکن اس امت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بستی اور ایک شہر اور ایک علاقہ اور ایک ملک اور ایک زبان والے اس زندگی پر نہیں ہے اور یہ امت مسلمہ خود ہے اس زندگی پر، اس نے یہ زندگی سیکھی ہے، تو اس کا کام پورا نہیں ہوا۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دوسروں کو اس کی طرف بلانا نبیوں کی نیابت میں اپنا کام سمجھے۔ تو بحیثیت امتی ہونے کے ہر امتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر امتی نے اپنے آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے سمجھا تھا۔ صرف دینی زندگی گزارنا اس کے سامنے صرف نہیں تھی، وہ تو اپنی جگہ ضروری بنیاد ہے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ آج ہم نے اس کو اپنا کام نہیں سمجھا اور دنیا کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر اس میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ذکر کو چھوڑ کر، علم کو چھوڑ کر، عبادات کو چھوڑ کر اور اوامر پر عمل کو چھوڑ کر جب بندہ لگتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کے لیے نکلنا بھی اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا ہم اپنا کام سمجھیں۔ تو جو جس سطح پر ہے، جو گھروں سے آئے ہوئے ہیں 3 دن کے لیے اجتماع کے لیے، وہ یہ نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ موت تک دیندار بن کر رہیں گے، دین سیکھتے رہیں گے اور پوری امت کو اس پر لگانے کے لیے محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم جو بندہ 4 مہینے نہ دے سکے وہ اپنی پوری جان اور اپنا پورا مال کیسے قربان کرے گا؟ جن کے اندر دنیا کی محبت اتنی گھسی ہوئی ہے کہ اس کے نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے اور صحیح چیز کو وجود میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں نے ایسے ہمیں روکے رکھا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج مسلمان سے جب بات کی جاتی ہے کہتے بات ٹھیک ہے لیکن میں مشغول ہوں۔ آج مشغولیت عذاب بن چکی ہے۔ یہ تجارتیں وہ نہیں ہے جس پر رحمتیں اتری، یہ زراعتیں، یہ ملک، یہ وہ نہیں ہے جس پر رحمتیں اترتی اور نہ روتے کیوں ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ اپنے کو بھی اس پر لانا، دوسروں کو اس پر لانے کے لیے مارے پڑنا، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا راستہ۔ جب اس راستے میں بندہ نکلتا ہے تو اس کی عبادات کی قیمت بڑھیا بن جاتی ہے، اس کے مال کا خرچ کا ثواب بڑھیا بن جاتا ہے
और इसका रोना धोना अल्लाह के यहाँ फकीर होकर अल्लाह पूरे आलम में खैर का जरिया बनाता है। इसके लिए आप हज़रात इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हम इस काम को अपनी जिंदगी का मकसद समझकर जिंदगी गुजारेंगे। बाकी ये तरतीबें हैं, इन तरतीबों के साथ सीख सकते, तरतीबों को छोड़कर नहीं सीख सकते, इससे तरतीब के साथ चलना है। तो हिम्मत कर ले इसके लिए। তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা এই জন্য আমাদের এই গুণগুলি পয়দা করার জন্য, এই গুণগুলি নিজের ভিতরে আনার জন্য আমরা কিছু সময় ফারেক করি বাহির হওয়া। বলতেছেন যে আমাদের ঘর সংসারের মধ্যে আমাদের দুনিয়ার মাল সম্পদ এইগুলি আমাদের জন্য বাধা। ছেলে সন্তানও অনেক সময় বাধা, এই জন্য তারাও আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে ব্যস্ত করার জন্য, তাদের জরুরিয়াত পুরা করার জন্য আমাদেরকে বাধ্য করে। মেরে মোহতারাম, যদিও জরুরত পুরা করা এটাও দিনের মধ্যে, কিন্তু আমি সর্বপ্রথম তো আমার আসল গুণগুলি পয়দা করে তারপরে হার জায়গার দিন ওইভাবে পুরা করব। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, আমাদের আল্লাহর রাস্তা বের হওয়া, সময়ের জন্য বের হওয়া, এই বুনিয়াদে যে আমরা এই গুণগুলি আমাদের ভিতরে পয়দা করতে হবে। আমাদের ইমানের বুনিয়াদ মেরে মোহতারাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ইয়াকিনের বুনিয়াদ এবং আখিরাতের ইয়াকিন, সিফাতে ইহসান, ইখলাস, আল্লাহর ইলমের ইয়াকিন, ইলমের মেরে মোহতারাম এই সম্পদ হাসিল করা, এই সব লাইনে আমাদের ভিতরে এই গুণগুলি পয়দা করার জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তা বের হওয়া। সেখানে একসুই একাগ্রতার সাথে মেহনত করা যায়। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আমি আমার ঘর সংসারে থাকি, কিন্তু ঘর সংসারে কি গুণগুলির সাথে থাকতে হবে, ওই গুণগুলির সাথে যদি আমি আগে শিখি, মেহনত করি, এটাকে নিজের ভিতরে না আনি, ঘর সংসারে থাকি, তখন এই ঘর সংসারে থাকা আমার জন্য ওই ফায়দা হবে না যেই ফায়দা আমি এই গুণগুলি হাসিল করি ঘর সংসারে থাকলে হবে। কেন? সেখানে তখন আল্লাহর হুকুমের সাথে আমি ঘর সংসারে থাকবো, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যাব, সেখানেও আল্লাহর হুকুম পুরা করা আমার 1 নম্বর কাম হবে, আল্লাহকে খুশি করা আমার 1 নম্বরের কাম হবে হবে। সব লাইনে আমার সেখানে থাকা সহজ দিনের জন্য এবং আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য ভালো এবং মঙ্গল হবে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উপরে মেহনত করে সাহাবাদেরকে এই গুণগুলির উপর উঠাইছেন। সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন, ওনাদের জিন্দেগি, ওনাদের যোগ্যতা, ওনাদের জান আর মাল দুনিয়ার জন্য না, কালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর কলমা দুনিয়াতে উঁচা হয়, আল্লাহর কলমা দুনিয়াতে প্রসার আর প্রসার হয়, আল্লাহর কলমা দুনিয়াতে মেরে মুহতারাম হুজুরে আসে। এই জন্য ওনাদের জিন্দেগির বুনিয়াদ ছিল এবং জিন্দেগির লক্ষ্য ছিল, ওনাদের জান আর মালের লক্ষ্য ছিল। বলতেছেন যে ভাই, আমরা ওই নবীর উম্মত, আমরা ওই নবীরই উম্মত। মেরে মুহতারাম, আমরাও আমাদের জিন্দেগির লক্ষ্য, আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ ওটাকেই বানানো। আমরা কেন দুনিয়াতে আসছি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আমাদের এই শানটা কেন, আমাদের এই মর্যাদা কেন? বলতেছেন যে ভাই, আমাদের শান আর মর্যাদা হইছে নবীওয়ালা কাম আল্লাহ আমাদেরকে দিচ্ছেন। আমি শুধু নিজে ইবাদতের উপরে চলা এই নবীর উম্মতের শান না, এই নবীর উম্মতের কাম পুরা হয় নাই। বলতেছেন যে আমি ইবাদতের মধ্যে আমি এই গুণগুলি পুরা করি, আমি নিজেই চললাম, কিন্তু কোন গোত্র তার মন মতো চললো, কোন কওম তার মন মতো চললো, কোন এলাকা তার মন মতো চললো। বলতেছেন যে ভাই, আমার উম্মতের হক আদায় হয় নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে, যে খাইরে উম্মত হিসাবে এই উম্মতের যে জিন্দেগির হক, এই হক পুরা হয় নাই, এই হক আদায় হয় নাই। মেরে মুহতারাম, এই উম্মতের জিন্দেগির হক হয়েছে পুরা দুনিয়ার থেকে বেদিনী খতম হওয়া, পুরা দুনিয়ার মধ্যে দিন জিন্দা হওয়া, আল্লাহর হুকুম দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বেদিনী দুনিয়া থেকে খতম হওয়া। এক একজন উম্মতের জিন্দেগির মাকসাদ আর উদ্দেশ্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু এদের জানকে এই জন্য দিছেন, এই উম্মতের মালকে এই জন্য দিছেন, এই উম্মতের যোগ্যতাকে এই জন্য দিছেন, এই উম্মতের ফিকিরকে এই জন্য দিছেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই, বাহির হওয়া এটাও একটা কাম, বাহির করা এটাও একটা কাম। শুধু বাহির হওয়া, আমি আমার জন্য বাহির হইলাম, আমার জিন্দেগিকে ঠিক করলাম। বলতেছেন যে একটা দিক হয়েছে আমার ইবাদতকে ঠিক করলাম, একটা দিক হয়েছে, দ্বিতীয় দিক আমার জিম্মা রয়ে গেছে যে পুরা মানব জাতিকে এর উপর উঠানোর মেহনত, এটা আমার জিম্মা ছিল, এই জিম্মাদারি রয়ে গেছে।
এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, আমরা এই মজমাতে যে আসছি, আমরা অনেকে তো আসছি সময় লাগানোর জন্য, আবার অনেকে শুধু আমরা 3টা দিন থাকবো, দিনের কথা শুনবো, কিন্তু সাথে সাথে আমাদের সামনে জিন্দেগির মাকসাদ আসা, জিন্দেগির মাকসাদ আসছে। আমরা এই নিয়ত করি মৃত্যু পর্যন্ত আমরা আমাদের জিন্দেগির হক আদায় করব, আমাদের জান আর মালের হক আদায় করব, আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ পুরা করব, আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ বুঝবো এবং পুরা উম্মতকে এর উপর উঠাবো, এটা আমাদের কাম। তিনি বলতেছেন যে ভাই, ঘর সংসারে থাকি এই সিফাতগুলি হাসিল করা, এই সিফাতগুলির উপরে চলা তো সহজ, কিন্তু হাসিল করা এটা কঠিন। কিন্তু এর জন্য এক সুই লাগে, একাগ্রতা লাগে। এই জন্যই বলা হয় আমরা একসাথে 4 মাস আবার রাস্তা বের হই, একটা পরিবেশে থাকি, মেহনতের মধ্যে লাগি, ইমানের মেহনতের মধ্যে লাগি, ইখলাসের মেহনতের মধ্যে লাগি, জিকিরের মেহনতের মধ্যে লাগি, ইলমের মেহনতের মধ্যে লাগি, আখলাকের মেহনতের মধ্যে লাগি, সব লাইনে মেহনতের মধ্যে লাগি। আমি আমার জিন্দগি সুন্দর করি, এর সাথে সাথে আমার ইবাদতকে সুন্দর করি, এর সাথে সাথে অন্যকে এর উপরে তৈরি করি। মেরে মুহতারাম, যখন যোগ্যতা হাসিল হয়ে যায় তখন সব জায়গায় পারে, কিন্তু আসল তো যোগ্যতা হাসিল করতে হয়। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আবার যোগ্যতা হাসিল করছি, আবার পরিবেশে না আসলে ওই যোগ্যতার মধ্যে দুর্বলতাও আসে। এজন্য আমাদের একবারই শেষ না, প্রতি বছরই লাগে। মেরে মুহতারাম, প্রতি বছর 4 মাস এটাও লাগে। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই মেহনতটি শিখার জন্য আমি যখন বাহির হয়েছি, আমি যখন বাহির হই তখন আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যেই অবস্থা, ওই অবস্থা আর থাকে না, বরং আমার ইবাদত মেরে মুহতারাম বড় দামি হয়ে যায়, বড় শক্তিশালী হয়ে যায়, বড় উন্নত হয়ে যায়, এবং আমার ইবাদত মেরে মুহতারাম আজর ও সওয়াবের হিসাবে অনেক বেশি উন্নত হয়ে যায়। আমাদের জান আর মাল যে খরচ হইতেছে, এই খরচের দামও আল্লাহর কাছে অনেক বেশি বাড়ে যায়। আমি ঘরে থাকলেও আমার খরচ হইতো, খাওয়া দাওয়া লাগতো, বাহিরে দিনের জন্য, দিনের মেহনতের জন্য যে আমি গেছি, সেখানেও আমার জরুরতেই খরচ হয়েছে, কিন্তু এই খরচের দাম আল্লাহর নিকটে অনেক বেড়ে গেছে। আমার ইবাদতের দাম আল্লাহর নিকটে অনেক বেশি বেড়ে গেছে, আমার মেহনতের দাম আল্লাহর নিকটে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। কেন? আমি এক বুনিয়াদে যাইতেছি, এই উম্মতের জিন্দেগির মাকসাদ বুঝার জন্য, মেহনত শিখার জন্য, মেহনত পুরা করার জন্য যাইতেছি। এই জন্য আল্লাহর নিকটে এটার দাম অনেক বেশি বেড়ে গেছে। ইবাদতের দাম 49 কোটি গুণ বেড়ে গেছে। মেরে মুহতারাম, খরচের দাম 7 লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে। এইভাবে মেরে মুহতারাম সব জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কেন? আমি একটা বড় মাকসাদে গেছি এবং সেখানে আমার জিন্দেগির মাকসাদ পুরা করার জন্য মেহনত করতেছি। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, এই মেহনত আমাদের জিন্দেগির রক্ষক, এবং এই মেহনত শিক্ষা করা, জিন্দেগি এই মেহনতের উপর কাটানো, এটা এই উম্মতের শান, এই উম্মতের মর্যাদা, এই উম্মতের জিন্দেগির জিম্মাদারি। এই জন্য আমরা এর জন্য নিয়ত আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ